کہ عوام جو ہوتی ہے نا، جب آپ پبلک میں بیٹھے ہوتے ہو، آپ ہر شخص کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ اس طرح سے ریئیکٹ کرو. اس بات کو آپ سمجھیں. پھر مجھے بات کرنے دیتے نا سینی صاحب سے، بیچ میں میرے ساتھ مجھ پہ الزام تراشی کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو. پرانی بات ہے. عمران میں صاحب تو یہ بات عمران کر صاحب عمران صاحب تسی ہونا عمران صاحب تسی کنی دیر گل کیتی ہے، ہن مینوں بھی تھوڑا جہا موقع دے دو. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹਾਂ. سب تو ہاں جی پہلا میں گزارش کرنی 1-1-2-2 دیکھو. راشد بھائی ساڈے بزرگ بھرا نے، ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਕਰ. ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾ, ਤੇਰਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਚਲੋ ਠੀਕ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਕਰੋ. ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ دلیل ٹھیک ہے، دلیل نال کہہ لو کہ گل کر دینا کہ راشد رانا صاحب بھی مخاطب نے میرے تے باقی سارے سننے والے بھی، کہ راشد رانا صاحب نے ہنے ہی نا ایک قسم چکی ہے کہ میں احمدیوں کو پہلے گالی نہیں دیتا. یہ راشد بھائی آپ سے، آپ بڑے بھائی ہیں کیونکہ عمران کالو صاحب نے کہہ دیا تو آپ میرے بھی پھر بڑے بھائی ہیں. سن تو لیں یار ایک بات سے، آپ نے خود ہی کہا ہے دلیل سے بات کریں، تو میں ایک چھوٹی سی دلیل دینے لگا، اس کے بعد میں چپ ہوں. اس کے اوپر آپ جو بھی جسٹیفیکیشن دینا چاہیں گے میں وہ قبول کروں گا، لیکن ایک میری چھوٹی سی بات، میں پہلے گالی نہیں دیتا. ہاں یہ بات درست ہے، پہلے نہیں دیتا. ہاں یہی بات، اور اس کے اوپر آپ نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہے، یہ بھی بات سچ ہے نا یار. آپ مطلب میں اپنا کیس لے کر آیا ہوں، آپ میری گالیاں نکالیں گے. راشد میں نے دی ہے تو خود مانتا ہوں، میں گالی دی ہے میں نے، وہ میں مانتا ہوں اور کرتا ہوں. پر میری بات سنیں ابھی میں کہوں گا نا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے یار میں تم جیسے بندے سے میں بات نہیں کرتا. یہ قسم جھوٹی ہے. 1-1-2-2 میں تم سے کیوں، تم مجھ سے مخاطب ہوتے، میرا تم سے کیا رشتہ، میری جان چھوڑ دو، لیو می الون. بات تو سنے، اب دلیل بھی تو سنے، دلیل سے آپ نے کیا بات کرنی ہے. میں لعنت اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ میوٹ کر لیں. ہاں یہ دیکھیں، تم مجھے مخاطب نہ کرو، جو کرنا کرو اپنی مرضی. چلے ٹھیک ہے، میوٹ کر لیں، مجھے اور کسی سے بات کرنے دیں. 1-1-2-2 بھائی نہ کریں، چھوڑ دیں، رہنے دیں. عمران کالو صاحب بات سنیں. نہ نہیں، ان کو بعد میں سمجھا دیں گے کہ راشد بھائی آدمیاں اچھالتے ہو آپ، ایک گروپ ہو، پورا گنڈا بازی کا گروپ ہو آپ. مجھے پتا ہے آپ لوگوں عمران کالو صاحب میری بات تو پتا ہے، آپ لوگوں سے لوگ تانگ یار ہیں. میری بھی گل سن لو تے سگنل لا دے. عرفان بھائی دیکھو، رانا صاحب نہیں گال سنو. 1-1-2-2 بھائی پلیز، 1-1-2-2 بھائی کرن دے گل یار، کالو کی ہے گل نہیں کر یار. نہیں نا اچھی گل ایک بات جو کرنا ہے مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. میں کیوں کرتا ہوں تم پر، میں نہیں کیوں ہانو کرتا نہیں ہوں چاہیے. تم پر، میری گل سننا میں کیوں کرتا ہوں تم پر. میری گل تے سننا گل جڑا گل سن یار. میں دلیل میں تم لینا، ایک لوگوں سے منٹ میری نہیں گل گل تے سنو نا یار، میری بھی سن لو. میں تم لوگوں سے نہیں ڈرتا. تم لوگ ایک گنڈا گردی کا گروپ ہو. عرفان بھائی جڑا پوسٹر لائے راشد نے امر نذیر نے ہمیں ڈرنے، ہم ڈرانے آئے بھی نہیں یار. ایک منٹ خاموش ہو یار. عرفان بھائی تو ہی تو سمجھدار. ایک منٹ 1-1-2-2 بھائی تسی بھی ایک منٹ میری گل سن لو نا، میری گل سن پھر کر لو. دیکھو اگر تے انہاں دی غلطی دسن نال او تہاڈا شکریہ ادا کرن تے پھر تے تسی انہاں دی غلطی واضح کر دو تے او شکر گزار ہون کہ ٹھیک ہے میرے بھرا نے، چھوٹا بھرا ہے، انہیں میری غلطی واضح کیتی، آئندہ غلطی نہیں ہوئے گی تے پھر تے ٹھیک ہے. اگر غلطی 1-1-2-2 کے حوالے سے میں کرتا ہوں، اگر میں نے 1-1-2-2 کے ساتھ زیادتی کی ہے میں ابھی معافی مانگتا ہوں. کسی تیسرے بندے کی میں بات نہیں کر رہا. سن لینا راشد بھائی، اگر تے اے گل ہے تے اگر وہ تہاڈے غلطی واضح کرن نال تہاڈے نال ناراض ہون گے، بلکہ الٹا تہاڈے نال دشمنی کرن گے تے سانوں غلطی واضح کرن دی کی ضرورت ہے؟ انہاں نوں غلط فہمی جی رہن دو. انہاں نوں اگر ٹھیک ہے 1-1-2-2 صاحب کو میں نے گالی دی ہے، ان کے ساتھ میرا معاملہ نہیں راشد بھائی دیکھو تسی نا عمران کالو صاحب سن لینا بات. عمران کالو صاحب کتنی دیر سے بات کرنی ہے، ایک منٹ نہیں آپ بولنے دے رہے، آپ صاحب لگا لیں. راشد بھائی میں دسنا تسی ایک گل کیتی ہے نا، تسی قسم عمران کالو کر صاحب سنیں، عمران کالو صاحب میری بات سنیں، ان کو چھوڑ دیں، ان سے آپ کریے گا مخاطب ہو کے نہ کریے گا. میں نے ایک بات کی ہے کہ اگر میں یہاں پہ قسم اٹھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی کسی احمدی کو پہلے گالی نہیں دی، میں نے اس سے کوئی بات نہیں کرنی. اس بندے سے، یہ بدبخت انسان ہے، انتہائی شرارتی انسان ہے، یہ انتہائی شرارتی انسان ہے.
اب آج میں اس نے نے شرارت کی ہے، اللہ بے تعالیٰ غیرتی کی کی ہے، جھوٹی تم نے قسم بے اٹھانے غیرتی پر کیا ہے، اللہ تم نے تعالیٰ حرام کی زدگی کی لعنت ہے، آپ پر میں تم نے ایک فتنہ انسان ہو، فتنہ پانی انسان تھی، ہو، تو اس میری وجہ سے بات کو آپ بولنے مروڑ نہیں دے کر رہے. میری طرف لائے میں ہو، آپ کی فتنہ جھوٹی پرور قسم انسان جو ہو. ہے، جو جھوٹی اللہ تعالیٰ قسم کی آپ نے لعنت کھائی ہو ہے نا، تم پر، میں اس پر اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی کی تم لعنت آپ جیسے پر ڈلوانے لگا احمدیوں، تھا. تم جیسے 1122 اللہ امتیاز فتنہ تعالیٰ بھائی، کی احمدیوں پر لعنت آپ اللہ پہ کی آئے لعنت گی. ہو. امتیاز اللہ کی آپ کی بھائی، لعنت لعنت کی تمہارے ضرورت اوپر. نہیں ہے. امتیاز تمہارے بھائی، آپ جیسے کی فتنہ لعنت کی کوئی احمدیوں پر ویلیو اللہ نہیں کی ہے. امتیاز لعنت میں ہو. بھائی، اللہ تعالیٰ کی تمہارے لعنت جیسے آپ پر فتنہ، ڈلواؤں گا یار جو آپ تمہارے نے جیسے جھوٹی قسم فتنہ کھائی ہے. احمدیوں پر جی اللہ کی عمران امتیاز لعنت صاحب، ہو. بھائی، میں تم کو مخاطب جی نہیں عمران کرتا بھائی، تو مجھے مخاطب تے کر. لو یہ گل چنگی نہیں نا، میں جی منع عمران بھی کر صاحب، رہا جی ہوں، عمران میں صاحب، منع میں بھی کر بندہ رہا عمران مجھے بھائی ہوں، مخاطب دسو، کرتا ہے، میں اس کو مخاطب نہیں عمران میں کرتا. بھائی منع کرن دسو، دیا نا، میں نہ تو کرو، چپ، میں تو چپ ہاں. میں میں تو اس چپ ہاں، بندے میں تو پر چپ ہاں. لعنت میں بہن بھیجتا تو ہوں، صرف ہزار اینی گل بار دسنا، بھیجتا ہوں. بہن تو نہیں میں تے چاہیے یار، ویکھنا، چھੱਡ ਹੋਰ ਕੋਈ میں ਗੱਲ ਕਰ تواڈے ਲਓ, نال گل نہیں کر سکدا. میں تواڈے نال ਬਾਅਦ ਚ عرفان ਕਰ جٹ ਲਾਂਗੇ, صاحب، ਫੋਨ عرفان ਤੇ جٹ ਕਰ صاحب, ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ اگر ਕਰਨੀ ਨਾ, اللہ اس کی ਜੇ تعالیٰ آواز ਮੇਰੀ ہی اتنی ਯਾਰ گندی ਇੱਕ ہے نا. نے ਮਿੰਟ ویکھنی ہے نا 1122 ਭਾਈ, ਫੇਰ بھائی ਉਹੀ جان میری ਗੱਲ گل تے سنن دیو نا, گل ਨਹੀਂ تے کرن دیو ਕਰਨੀ یار, ایویں تے ਯਾਰ, بڑا ماڑی ਨਾਰਾਜ਼ گل ہے. ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ تے ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ میں ਲੈਂਦੇ شاہی سے گال بھائی میں ਯਾਰ. شاہی سے گال ਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣ کے تم نے جو نہیں کرنا ہے بھائی کرو، میں شاہی سے گال مجھے ناراض ہوتا پرواہ تو نہیں ناراض ہے ہوئے. تمہارے جس جیسے پہ گنڈوں کی. اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑ میں جائے تمہارے اس وہ جیسے بندہ گنڈوں ہمیشہ سے ناراض نہیں بھی ہو جائے ڈرتا، تو کوئی نہیں مسئلہ ڈرتا، نہیں ہے. نہیں بھائی نہیں ڈرتا. عرفان نہیں جٹ صاحب، عرفان جٹ صاحب, ان کو بعد میں 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 سمجھا عرفان دیں گے، تمہارے جٹ ابھی وہ صاحب, جیسے نہیں ہے اس گنڈوں سے نہیں ٹیمپرامنٹ میں ڈرتا، نا، بعد میں ان سے نہیں سمجھا ڈرتا، سکتے نہیں ڈرتا. نہیں 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 یار. نہیں. پھر وہی تمہارے میں گل جیسے ابھی گنڈوں کی ایک غنڈہ دلیل گردی سے رکھوں نہیں گا, ڈرتا. ایک حوالہ رکھوں گا. آپ سب لوگ نیچے جو 63 بندہ سن رہا ہے وہ ابھی جا کے ٹک ٹاک کے اوپر مجاز احمدیت نام کی آئی ڈی سرچ کریں, اس کی 3 نمبر کی ویڈیو کے اوپر جائیں جہاں پہ راشد رانا صاحب نے پہلی گالی احمد جٹ کو کی دی ہے اور وہ گندی دیکھو نا، گالی اب دی ہے. یہ فتنہ اور ہے نا، اس میں نے حساب سے معافی مانگی ہوئی سن ہے لیں, اس پہ. اس حساب سے معافی مانگی ہے, قسم کیوں کھائی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کیوں کہا ہے کہ میں پہلے گالی فتنہ نہیں دیتا. انسان ہے یار تمہارے یہ بندہ. اوپر لعنت ہے اللہ قسم تعالیٰ سے کی, کیوں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھائی ہے. لعنت ہے تم پہ، تم نے لعنت بے جھوٹی شمار. قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ ذلیل کی, انسان تم پہ تمہارے لعنت، اوپر لعنت. اللہ تعالیٰ تم کی جیسے لعنت ہے. احمدیوں پہ 1122 یار لعنت ہن ہو. بس کر دیں. تم جی عمران جیسے جی میری بات احمدیوں ختم بے ہوئی, غیرت میری بات احمدیوں ختم پہ ہوئی, لعنت ہو. تم بات جیسے بے ختم ہو گئی ہے غیرت میری, احمدیوں ہم پہ بات میوٹ ختم. کر لعنت ہو. لینا بھراوا تم پھر جیسے میوٹ بے کر لیں. غیرت احمدیوں پہ لعنت ہو. تم جیسے راشد بے بھائی، غیرت احمدیوں پہ لعنت. راشد لعنت بھائی آپ بھی لعنت تو لعنت. مانو. اس فتنے پہ لعنت، اس فتنے پہ راشد لعنت. بھائی، اس راشد فتنے بھائی، حرام زادوں پہ لعنت. ان حرام راشد زادوں بھائی، پر لعنت. ان حرام زادوں پر لعنت. 1122 یار جیسے ایک منٹ 1122 بھائی نہیں 1122 خاموش جیسے ہویا بے جان غیرتوں دیا, پر میں لعنت. جاواں پھر پہلی میرا دل گل کر 1122 سن لے, جیسے بے غیرتوں پر میں لعنت. تور جانا بھراوا. 1122 جیسے بے غیرتوں پر لعنت. راشد 1122 جیسے بھائی، بے غیرتوں پہ راشد لعنت. بھائی، راشد لعنت 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 لعنت. اللہ کی را... لعنت. لعنت علی الکاذبین. چلو راشد اس پہ بھائی ان گال لعنت، تے اس سنو جیسے نا, احمدی پہ لعنت. مرشد گال یہ سنو. دل دکھاتے ہیں لوگوں کا. راشد بھائی، لعنت ہو اس پہ، لعنت ہو، راشد بھائی، لعنت ہو. چپ کر جا. لعنت ہو اس پہ. میں کہتا ہوں لعنت بے شمار، 1000 ٹائم لعنت. اس حرام زادے پہ یہ لعنت. جاہل ہے, اس جاہل ہے, حرام لگے زادے رہنے پہ دو, 1122 یار لعنت. نہ لگے کر رہنے اس دو. بھراوا, حرام نہ زادے پہ کر. لعنت. میں اس تو حرام میوٹ, زادے پہ پراوا لعنت. تو آکھیا اس میوٹ ہے, حرام میوٹ ہو زادے گیا پہ بس. میوٹ لعنت. کر میں لیں. میں نہیں کچھ کہا اب گا, دوں گا گالی، ان دوں گا کرن دیس گالی. جو کرتا ہے, اس حرام کرن زادے دیس. پہ یار لعنت. میوٹ کر لے اس بھراوا, حرام کٹن زادے دے پہ گالا. لعنت. امتیاز یار حرام زادے پہ 112 لعنت. ریکارڈ کر لو. امتیاز حرام زادے پہ لعنت. امتیاز راشد حرام بھائی, زادے پہ لعنت. امتیاز گالا حرام زادے پہ لعنت. کٹن جا دیس تو گالا, جو کٹن کرنا دیس ہے کر گالا. لے. تو تاجدار جو ختم کرنا ہے کر. نبوت تو جو کرنا ہے کر لے. حرامی تو حرامی ہے. غلامی تو حرام کی رسول اولاد ہے. تو کسی اللہ حرام کی اولاد ہے. کر نہیں آج راشد بھائی گالی. یہ غلط نکال گل ہے نا, گالی. ویکھو نا نکال ظلم گالی. ہے, تو زیادتی کرتے اب پے ہو راشد نکالوں گا. بھائی. کروں گا کٹن دیس زیادتی. گالا, کروں گا. کٹن دیس جاؤ گالا. کرو. سارے راشد گنڈے بھائی آ یہ جاؤ. غلط گل کسی ہے نا, گنڈے سے اچھے نہیں بھائی ڈرتا ایسے میں. نہیں کرتے. کسی گنڈے سے نہیں ڈرتا میں. لکھیا او سچے راشد بھائی احمدی, ایک منٹ نا گال تے راشد سنو. رانا منظور صاحب گنڈا سچے احمدی ہے. گردی نا منظور تاجدار ختم اس نبوت ایک حرام راشد زادے بھائی. پہ جس بات کی گنڈا صلح ہو گردی گئی، نا منظور گنڈا گردی نا احمد منظور جٹ اور میری بات کی صلح ہو چکی تھی، تلافی ہو چکی تھی. اس نے میری بات کو اس
उससे इससे ਚਲੋ बड़ा ਰਾਸ਼ਿਦ कितना ਭਾਈ कुछ ਹੁਣ है। ਠੰਡੇ ਹੋਵੋ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੂ इस ਪਾਣੀ बंदे ਪੀਓ यार इस बंदे ਚਲੋ से ਮੈਂ बड़ा ਗੱਲ कुछ ਕਰਦਾ कितना ਨਾ है। ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਯਾਰ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਭਾਈ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਗਾਲਾਂ ਯਾਰ ਨਾ ਕੱਢ ਕਰੋ। ਲੈਂਦੇ। 1122 ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਗਾਲਾਂ अली ਕੱਢਣ अकबर ਦੇ को ऊपर उठाओ ਨਹੀਂ करना अली ਇਹਨੂੰ अकबर ਗਾਲਾਂ को ਕੱਢਣ ਦੇ हुसैनी साहब अली अकबर को ऊपर उठाओ हुसैनी साहब अली अकबर को अली ऊपर उठाओ अकबर को डालो वो भी तुम्हारा ही अली अकबर मेरी ब्रॉड पे आओ अली अकबर मेरी ब्रॉड पर आओ मैं इस पर 1000 लाख आज दे दूंगा अली अकबर मेरी ब्रॉड पे आ जाओ अली अकबर मेरी ब्रॉड पे आ जाओ जा ला राशिद भाई। जा एक चलो मिनट जाओ, यार आप 112 पीछे हट जाओ, हट जाए करके भाई इस हरामजादे को नहीं छोड़ना करके इस भाई हरामजादे को अली अकबर नहीं नु नाल छोड़ना ले ले मैंने। इस अली हरामी अकबर को नु नहीं अली छोड़ना। अकबर नु ये पुराना नहीं भुलिया
अली ਆਈਏ अकबर ਪਰ आप ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਆਈਏ ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸੂ देख इस बंदे ने उसको कितना जलील ਹੱਥ किया ला इस ला बंदे वेंदा पिया अली ने। अकबर आप जैसे गुंडों की आमिर वजह से नजीर को रिकॉर्डिंग जा। भिजवाओ, आमिर नजीर को रिकॉर्डिंग हुसैनी भिजवाओ। साहब अली अकबर को जरा ਉਹ ਚਲੋ बुलाइए। यार ਗਾਲਾਂ ਬੰਬਾਸਟਰ ਕੱਢ, ਭਾਈ ਗਾਲਾਂ ਬਜਾਏ ਕੱਢ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਗੱਲ ਰਾਣਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ए यार मेरे यार, बसों बाहर है यार, काम अपना कर ਹਾਂ लूं। ਸੌਰੀ ए मेरे मैं बसों चुप बाहर है नहीं मेरे भरावा। ਯਾਰ ਹੁਣ 112 हाँ, ਕੌਣ ਜੀ मैं हूं बड़ी तो देर हूं। पहले मैं ਦੱਸੋ गिव अप कर देता है। ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਯਾਰ ਵੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇੰਤਹਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ- ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ- ਜਾਹਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਹੁਣ- ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ यार ਫਿਰ ओने वापस आ जाना ही, मैं तेनू दसा। ਓਏ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬੰਬਾਸਟਰ ਭਾਈ ਬੰਬਾਸਟਰ ਭਾਈ हाँ जी ਹੈਲੋ ਬੰਬਾਸਟਰ ਭਾਈ ਨਾ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं दसो मैं की करा जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮੇ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤਜਾਰਤ ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ। ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਾਰਤ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪ ਬੜਾ ਸਭ ਤੰਗ ਆ। ਕੇਸਰ ਚਲਾ ਲੱਗ ਐਸਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਉਸਨੇ ਕੇਸਰ ਸੁਣਾਓ ਚੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਓ। ਜਾਓ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂ- ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ? ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸੁਣੋ। ਸੁਣਾਓ 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 ਸੁਣਾਓ। ਹੁਸੈਨੀ ਅੰਕਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਜ਼ਖਮ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਹਸੈਨੀ ਨਹੀਂ- ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਖੈਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਾਣ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਓ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਓ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ अपने जख्म हैं बहुत ज्यादा, तुम्हारे जख्म का क्या करें। नहीं सुनाओ सुनाओ सानी साहब, ये सुनाओ तो सही क्या है? ਬੰਬਾਸਟਕ ਭਾਈ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੱਲਾ ਪੂਰੇ ਮੁਰੱਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਆਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਮੁਰੱਬੀ ਵਾਲਾ ਮੂਡ ਆਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਖੱਚ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੂਡ ਆਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਇਹ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਉਂਗਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਡਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਐਵੇਂ ਪਛਤਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ। ਬੰਬਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲੋਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡਾਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਫੜ ਲਈ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੱਢ ਦੇ ਗਾਲਾਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਮਜਾਜ਼ੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਨਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੈਗਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪਾਈਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਟੰਗਣਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਟੰਗਣਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਸੱਦਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਲੈ, ਸੱਦ ਲੈ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਜਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਬੰਬਾਸਟਕ ਭਾਈ ਵੇਖ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਗਲਤ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਖੁੰਡਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੰਡਾ ਖੁੰਡਾ 60-70 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਹੀਂ 60-70 ਦੇ ਕੋਈ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ? ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਿਤਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ 50-52 ਕੰਮ ਤੂੰ 50-52 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਛੜੀ ਏ, ਉਹ ਸ਼ਕਲੋਂ ਕੋ
100 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਮਰ ਉਹਦੀ 50-52 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਵੇਖ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਏ, 50 ਸਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਤੇਰਾ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ 1122 ਬਾਈ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ 1122 ਬਾਈ, ਅਗਰ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, 50 ਸਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਯਾਰਾ ਰਿਐਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਟੀ ਫਾੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 52 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਟੋ ਫਾਇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਕੀ ਆਦਤ ਪੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਬੰਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਬੰਬਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਬੁਲਾਓ ਯਾਰਾ, ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੰਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੱਲ WhatsApp ਤੇ ਵੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲਾ ਉਹ ਦੇਲਾ ਮਨਸ਼ਾ ਬੰਬ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। कहता इस बम्बास्टिक ने, ये गुंडा है, ये बदमाश है, इसने मुझे मंशा बम कहा। और मैं किसी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਨਸ਼ਾ ਬੰਬ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉਮਰ ਬਾਬ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਗਲਾ ਉਹਦਾ ਸਮਸਾਇਆ ਮਨਸ਼ਾ ਬੰਬ, ਸਫਦਰ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੀਦਾ ਕੰਜਰ, ਮੀਦਾ ਚੰਗੜ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਵੋ, ਕੋਈ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਬਰੋਡ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ, ਕਰੋ ਬਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਬਰੋਡ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਛੜਨ ਕਹਿਣ ਜਾਓ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਜਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੱਕਾ ਦੇ ਬਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 1500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਬੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। ਆਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਵਾਂ। ਹਲੋ ਵਾਟਰ ਆ ਗਏ, ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਬੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਬੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਨਬੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 112 ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੌਰੀ नासिर भट्ट तो भी ਨਬੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫੋਂ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਜੀ। 1122 ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਲਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਾਣੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਾਣਾ ਬਣਾਤੇ ਹੀ ਟੰਗ ਤਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ। ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਓਏ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਨਾਲ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗੋ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾੜ ਫਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਟੰਗ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਡੀ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਰਾਣੇ ਉੱਪਰ ਰਾਣਾ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਰਾਣੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਰਾਣੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਅਗਲੇ। ਅਟਵਾਲ ਭਾਈ, ਅਟਵਾਲ ਭਾਈ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਅਟਵਾਲ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ 1122 ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਬਾਸਟਰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੇ ਬੰਬਾਸਟਕ, ਇਹਨੇ ਤਗਾਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਟਵਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 1122 ਨੂੰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਲਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਅਫਸਰ ਬੜਾਇਆ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਤਾ ਮੁਨਾਫਕ ਕਿਹਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫਕ ਦਾ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣ ਬੜੇ ਪਦਵੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਪਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜ ਸੁ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਲਾਣ ਨਹੀਂ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੇ ਅਮਰ ਨੇ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं आ सकता जिसके पास वही मोहर नबूवत मोहम्मदी ना हो। हमारे मुखालिफ राय मुसलमानों ने यही गलती खाई है कि वो खत्म नबूवत की मोहर को तोड़कर इसराइली नबी को आसमान से उतारते हैं। कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान से आना है। वो कहते हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुव्वत कुदसी और आपकी अबदी नबूवत का ये अदना करिश्मा है कि 1300 बरस के बाद भी आप ही की तरबियत और तालीम से मसीह माऊद आपकी उम्मत में वही मोहर नबूवत लेकर आता है। अगर ये अकीदा कुफर है तो मैं इस कुफर को अजीज रखता हूँ, लेकिन ये लोग जिनकी अक्ल वो शख्स लानती है जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा आपके बाद किसी और को नबी यकीन करता है और आपकी नबूवत ख़त्म नबूवत को तोड़ता है। यही वजह है कि कोई ऐसा नबी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं आ सकता जिसके पास वही मोहर नबूवत मोहम्मदी ना हो। हमारे मुखालिफ राय मुसलमानों ने यही गलती खाई है कि वो ख़त्म नबूवत की मोहर को तोड़कर इसराइली नबी को आसमान रिपीट हो रही है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा कलाम सी। ਬਹੁਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ यार भाई तुम्हें नासर भट्ट बुला रहा है। ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਹਰਾਮੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸਰ ਬਾਟ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਓਏ ਕਹਿ ਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾਸਰ ਬਾਟ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਵੀ ਕਹਾਂ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਖਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ 11 ਭਾਈ ਆ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹਰਾਮੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਘੱਲਾਂਗੇ ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਵਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਮਲਕ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ, ਤੂੰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਜੀਦਾ। ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਖਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰ ਪੀੜ ਲੈਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਲਟਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਟਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਐਟਮ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਭਖਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਸੁਣਾਓ। ਬਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਹੀ ਟੋਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਬਰ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ। ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਉਹਨੇ।
ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਕਫ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਗਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋ, ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗਾਲੀ ਅਗਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਖਲਾਕ ਕੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਅੰਕਲ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅਖਲਾਕ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ? ਅਖਲਾਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਖਲਾਕ ਆਦਾਤ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਖਲਾਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹਰਕਤ ਓ ਸਕਨਾਤ ਨੇ, ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਫਤਾਦ ਤਬਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਖਲਾਕ ਰਜ਼ੀਲਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਜਰਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਸੈਨੀ ਅੰਕਲ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਲਾਨਤ ਮਲਾਮਤ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਤੇ ਮੁਨਕਰੀਨ ਤੇ, ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੇ ਲਾਨਤ ਮਲਾਮਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਲਾਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਨਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਨਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲਾਨਤ ਦੇ ਮਾਨੀ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਦੂਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਕਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏ। ਤੇ ਲਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਹੈ ਕੁਫਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਨਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਆ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਆਈ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਸੁਣ ਲਓ, सुन लो तेरा। हम तो कोई बात करते हैं या कभी उनके साथ कोई सामना हो जाता है, वो गालियां देने लग जाते हैं, 1 मिनट भी नहीं पूरा होने देते बात का, गंदी गंदी माओ बहनों की गालियां देने लग जाते हैं, फिर काबरीन तक पहुंच जाते हैं। या आमिर नजीर साहब, पता है इनका पारा क्यों चढ़ जाता है? ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए हैं, गोली लग गई है उनको, ब्लड प्रेशर की कोई टैबलेट लग गई है उनको, आई डोंट नो। पर मैं हुसैनी साहब के बारे में एक बात करना चाहता हूँ। ठीक है जी, वो जवाब देते हैं, बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। हम भी शुरू में बहुत जाते थे, यही सोच के जाते थे कि यार ये जवाब देते हैं, हम भी कुछ सीखते हैं, हमें भी कुछ समझ आती है, इसलिए उनके पास नॉलेज है। इसमें मैं नहीं कहता कि उनके पास नॉलेज नहीं है, उन्हें किताबें वगैरह पढ़ी नहीं है या उनको पता है वो जवाब देते हैं। लेकिन एक दफा ऐसे हुआ कि उन्होंने ना, वो मिर्जा साहब का जो हवाला था ना, ये जो बात थी, उसको वो मिसप्रेट कर रहे थे, मतलब कि वो क्या कहते होते हैं, उसकी गलत वो तशरीह कर रहे थे ना। तो मैंने उनको बोला भी ये साहब मेरे सामने किताब खुली है, इसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। मिर्जा साहब ने कहा हज़रत मूसा जो है वो जिंदा है या वो जिंदा है, उन्होंने तो ऐसी बात ही नहीं की, नहीं यही लिखा है, यही लिखा है, यही लिखा है। मेरा ख्याल है कि वो दोनों तरफ खेल जाते हैं, वो ऐसी वो है कि उनके दोनों तरफ उधार है, यू नो, लाइक
दोनों तरफ ही खेल जाते हैं। सिंगल एजेंडे पे काम करते हैं, वो ये बात जाहिर करते हैं कि हज़रत मसीह का नबूवत का दावा कोई नहीं था, ना वो नबी थे। और ये अगर आप गौर करें कि अगर ये बात वो लोगों के दिमागों में डाल देता है कोई बंदा, तो फिर उनको मानने की जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली जिस तरह जमात वाले हम लोग कहते हैं कि हज़रत ईसा अगर आसमान से नीचे उतर आते हैं तो जमात खुद ब खुद खत्म हो जाती है। तो वो अपनी तरफ से ये नामराज ही है उन्होंने अल्लाह के फजल से सबने, लेकिन ये है कि मतलब उनकी कोशिश सिर्फ ये होती है कि लोगों को ये बावर कराया जाए कि नबूवत का कोई दावा नहीं और ना वो नबी है। तो ठीक है, मतलब ये चीजों और ये 4 साल से ये प्रोग्राम करें, 4 साल से सिंगल एक एजेंडा है उनका, घूम फिर के यहाँ बड़ी बात रखेंगे, कभी वो और किसी तरफ बात नहीं लेके जाए। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ कि सोनी साहब जो है ना, ये जो इधर जितनी भी हमारी बात हुई है, अब ये जाके ना हुसैनी साहब को हमारी शिकायतें लगाएंगे। हमने कोई गैर मुनासिब बात तो की नहीं, लेकिन लोग उनका यही काम है, हर ब्रॉड पे ना कुछ थोड़ा थोड़ा दाना उठाते हैं और वो हुसैनी साहब को जाके भड़काते हैं। ये लेकिन भड़काए ना, अभी एक मिनट नहीं रहा, जितना मर्जी भड़काए, हुसैनी साहब का आपके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि उनकी दुकान चलेगी जब कस्टमर पहुंचेंगे तो अब दोनों साइडों में कस्टमर आएंगे, वो चीजें बिकेंगी, सभी बात बनेगी, इसलिए वो जितना मर्जी भड़का ले, उनका गुजारा नहीं है। कस्टमर कोई नहीं है, आपको पता ही है। नहीं, आप नहीं है, मुझे पता है भाई, आप नहीं है, मुझे पता है। कभी कभी आप कभी कभार तो महीने 2 महीने बाद जाते हैं, कभी कभी थोड़ी देर में, लेकिन मुझे पता है इस बात, पहले भी नहीं थे आप कभी। लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, जो मर्जी कह रहे, वो कभी भी इस बात का गुस्सा नहीं करेंगे, आपको उठा के फिर पास उठा लेंगे और उस बात का जिक्र भी नहीं करेंगे। उसकी वजह से उनकी दुकान ही ऐसी चलती है। नहीं, मैं सोनी साहब का बता रहा हूँ कि ये सोनी साहब का ये साहिबा या साहिब, सोनी साहिबा या साहिब जो है, मुझे पता नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, दोनों या कह रहा हूँ साथ में। तो ये इनका काम ही ये शिकायतें लगाना, शिकायतें रुकी नहीं होता, जैसे इधर कर दी शिकायत, उधर कर दी शिकायत। हमने कोई किसी किस्म की बदतमीजी नहीं की, हम सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं कि मैंने हुसैनी साहब को हमसे ज्यादा। एक मिनट, गजी साहब बात कर रहे हैं। ओके, गजी साहब ओके, गजी साहब मुझे बात कर रहे हैं। हम जो है ना, हमसे ज्यादा हुसैनी साहब के पास कोई भी नहीं जाता था। और जब लोग पहले दिन बराज में गई थी ना, मोहम्मद अहमद ने इनको सारी बराज सिखाई थी, तो मैं वहीं पे मौजूद था। फिर साल कालू आया, इब्ने आदम आया, हम बहुत जाते थे। लेकिन और होता ये था, मोहम्मद अहमद ने मुझे बताया था कि ये अहमदी ही है, उन्होंने मुझे ये कहा था। लेकिन जब मैं इनके पास बैठा मुझे लगा कि ये जो बात को ना ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक है, जो मुखालफ आता है उसको जवाब दे देते हैं, लेकिन हम मेरे सामने या अहमदियों के सामने बात को ट्विस्ट कर देते हैं, जैसे अब जब हकीकत है ही नहीं तो वो है क्या, कुछ भी नहीं, उसका कोई बात ही नहीं है उसकी। लेकिन मिर्जा साहब ने जो बताया है हकीकी और गैर हकीकी का मतलब, वो नहीं ये बताते। इसी तरह मेरी इनके साथ बहुत बहस हुई, 1 घंटा 1.5 घंटा बहस हुई, और ये तंग पड़ गई, इनको एंड पे मुझे नीचे उतारना पड़ा हजरत मूसा वाले मामले पे। मैंने किताब खोल दी सामने, मैंने कहा ये देखो किताब में क्या लिखा है, ये क्या उन्होंने लिखा है हजरत मूसा। शफी भाई, मेरा छोटा सा सवाल है, अगर वो नहीं भी मानते तो ये तो हमें अपॉर्चुनिटी है ना कि हम सवाल का जवाब दें। कोई हमने उन्हें मनवाना क्यों है, हमने क्यों मनवाना है, वो तो सारे मुखालिफ नहीं मानते। नहीं, ये बात नहीं है, बात ये है कि वो बात मानने मनाने की नहीं है, लेकिन वो ऐसे बात करते हैं कि जैसे लिखा वही वो है, जो उनके ज़हन में जो बात चल रही है ना। देखिए उनका जो कहना है, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जब हम आगे से जवाब देते हैं आपको कितनी दफा बीच में रोक देते हैं, कितनी दफा वो जो है वो मुखालिफ है ना, वो तो हमारा नजरिया नहीं मानेंगे। हाँ, तो ये कुछ तरीका तो नहीं है ना बात करने का। हाँ, मेरी बात सुने, जो दूसरे मुखालिफ बहुत करते हैं, जानबूझ कर खाएंगे वक्त के ऊपर। हमें दुरूद सलाम पढ़ने की इजाजत देते हैं कि नहीं, पहले ये बताएं। दुरूद सलाम पढ़ने की इजाजत देते हैं, बताएं मुझे कौन सी गैर अहमदी ब्राड है जिसपे आपको दुरूद सलाम पढ़ने की इजाजत है, बताएं। कोई एक भी है जमात के अलावा? ये भी तो देखें ना, हमें अच्छी चीजें भी देखें, बुरी भी जरूर नोट करें, और जो बुरी हो हम उनको मेंशन करवाते हैं। ये ट्रूथ सीकर साहब, खाकसार और मास्टर साहब सब हम उन्हें बताते रहते हैं, और उनसे इम्प्रूव भी करते हैं, इम्प्रूव करते हैं वो। हाँ जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं।
माजरत के साथ मैं बिजी हो जाना था, इसलिए मुझे एक 2 मिनट चाहिए। आप सुन सकते हैं तो मैं सुनाता हूँ। बात ये है कि बंदा आपको सुनने के लिए हमेशा तैयार है। बात असल में ये है कि उनकी आप खुद ही वो बातें कर भी रहे हैं, लेकिन उनके उल्टे, जब आपको पता है कि आपके जाने की वजह से ही वो दूसरों को भी उठा कर दोनों को लड़ाते हैं, तो आप क्यों नहीं 4 दिन वहां जाने से बना हो सकते? ये कितनी बुरी बीमारी है कि मतलब जरूर जाना है। बीसियों के सैकड़ों हमारी बरातें हैं, खुद लगा लेते हो, तो फिर वहां जाने की जरूरत क्या पड़ जाती है? क्या मतलब आपके समझाने से वो समझ जाएंगे, या आपके उन्हें समझाने के लिए वही 4 लोग रह गए हैं जो वहां बैठते हैं? मुझे ये हैरानगी की बात है कि 4 दिन क्यों नहीं आप इग्नोर कर सकते? इस वजह से पहले भी मेरी बात बंदों से हुई थी, मैं एक दफा टिकटॉक डिलीट भी कर दिया था इसी वजह से कि उनको कहा था कि सिर्फ कुछ दिन सिर्फ इग्नोर कर दो। ये नहीं है कि मैं किसी को मना कर ही नहीं सकता, ना कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन अब बात हमारे बंदे उल्टा उसका रिएक्शन करते हैं, उल्टा उमर साहब मेरी बात सुने, मैं वादा करता हूँ नेक्स्ट 4 दिन नहीं जाऊंगा। ये सबर साइड और सारे करें ना, सारे ना जाए, 2 दिन ना जाएंगे तो कौन सी रोटी नहीं हजम होगी? जिसकी नहीं रोटी हजम होती मैं लगा देता हूँ। उमर साहब मेरे बड़े प्यारे हैं। ये सबर साइड और ट्रुथ सीकर और जज्जा ये नजर ना आए मुझे नेक्स्ट 4 दिन तक उधर, एक बार भी एक भी स्क्रीन शॉट ना मुझे मिले। मैं कह देता हूँ, सबको कहता हूँ, इनको नहीं, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। क्या मसला है? राणा भाई की अपनी ब्रांच इतनी माशाल्लाह कामयाब है, आप हमारा नाम ना ले, हम तो जाने की जरूरत ही नहीं कहीं। हम तो ऑलरेडी हमें देखें ये जो हर एक का ज़हन जिसका भी चलता है ना, उसका अपना ज़हन है, लेकिन नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा बातें ना करें, मैं तो अमल करने वाला बंदा हूं। आमिर नजीर से कोई बात ना करे। नहीं ये क्या राणा सैनी साहब की ब्राड में नजर नहीं आ रहा, मैं वादा करता हूँ, लिख ले। वो बात है, मेरी बात सुने। नहीं भाई, आप अपनी बात करें, मेरा नाम ना लें प्लीज, डोंट से माय नेम। अच्छा, नहीं आपका नाम नहीं ले रहे आप। हाँ जी, मैं ऐसे ही बस आके लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, ये कहा तो वो अमल आपका नहीं है। भाई आप अपना फैसला करें भाई। मैंने अपने हिसाब से आमिर नजीर साहब से मैंने बात नहीं करनी, ठीक है? ये मेरा फैसला है। ठीक है, नहीं करनी तो ये कहा तो तू वो कर, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। जाना कहीं नहीं है। नहीं कोई मसला नहीं, इधर आमिर नजीर है ही नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ राणा साहब, तो जो करें अपना जायद भाई, मैंने अक्सर ये तजुर्बा किया है कि जो लोग भी आपको मना करते हैं कि ये जी गैर अहमदियों की ब्रॉड पे जाते हैं, फलां करते हैं, टिमकां करते हैं, आप क्यों जाते हैं? मैं यकीन से आपको कहता हूँ कि मैंने उनको अपनी इस बात के बरखिलाफ अमल करते हुए देखा। वो लोग खुद जाके वो हरकतें करते हैं जिससे वो शातमियत भी कराते हैं। जिंदाबाद जी भाई, जिंदाबाद, सच बात कह रही है आज। गालियां भी निकलवाते हैं, सारा कुछ करते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जी अतीक साहब, आपने इसमें क्या सीखा? आपको क्या सुभान अल्लाह कर रहे हैं? जी जनाब, ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈਗਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬੈਤ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਦਫਾ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੀडम ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ? ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਹੋਇਆ? ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਬਕਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ opinion ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਾ opinion ਹੈ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡਾ, ਕੁੱਤਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ- ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕਿਉਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੇਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਾਮੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤੂੰ- ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਲੋਕਾਂ ਚ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ- ਘਰ ਹੀ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਦੇ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਣ। ਹੁਸੈਨੀ ਆਪਣੀ- ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਗਾਲ ਕੱਢੀ? ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਇਹਦੇ ਚ? ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਿੰਨੀ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਬਕਵਾਸ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤੀ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਬਕਵਾਸ ਮੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। ਐ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਆ ਜਾ ਨਾ ਜਾ ਕਿਤੇ ਐ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ करना गाली बाजा। मैं नीचे सुन रहा था ब्याबानी साहब, ये यहाँ पे नहीं हुआ। आप मेरा ख्याल है आप एज अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर भाई एक सेकंड ब्याबानी साहब समझाएं जरा, वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको पता नहीं चला। ये ब्याबानी बुजुर्ग साहब गंदी गालियां देने के लिए अभी शाबाश बताते है। हैं। ਇਹਦਾ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ म्यूट ਹੈ। रखना जरा, इमरान का म्यूट रखना जरा। अच्छा क्यों म्यूट रखा? कटो गाला गाली नहीं, बाज। अभी बताते हैं जरा इनको जरा। ब्याबानी साहब ये कोई और ब्राड थी, वहां पे एमडी अपने कंसर्न बता रहे थे, ठीक है? ठीक है। तो आपने सुन ले जरा, सुन ले अब जरा। आपकी उम्र हम अपनी एज को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपकी एज बनती है। आपने उसको गाली दे दी है। मैं नीचे सुन रहा था, मैं इसलिए ऊपर आया हूँ कि उसने तो बात ही नहीं, वो उसमें है भी नहीं है, आईडियो में ये बंदा है भी नहीं है। चलो ठीक जिसको है, आप ठीक है जी, ठीक है। आप बंद करें, बात खत्म करें। चलो ठीक है। इसने इसको क्यों गाली दी? उसने तो वो है भी नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बुजुर्गों को बच्चों की हुसैनी इज्जत साहब- करनी चाहिए। हुसैनी साहब जो हैं वो आपको मौका देते हैं यहाँ पे आके बात करने का, खुल के बात करने का, और उनके पास जितना इल्म है वो अक्सर अहमदियों के पास नहीं है। वो ठीक है, वो बात अभी और आपने गाली क्यों दी है मुझे? आप लोगों को समझा रहे मैं हैं। तुम्हें और भी दूंगा। तुम निहायत तो फिर लोगों को पस्त क्यों इंसान समझा? हो, तुम निहायत बदतरीन मखलूक हो दुनिया की। सॉरी करवाते हैं, सुन मैं म्यूट कर रहा। रहने सॉरी है मैं अच्छा ब्याबानी साहब, ये तो बंदा इस आइडियो में है भी नहीं था। यही तो मैं ऊपर आया हूँ कि इस बंदे से आप लड़ पड़े हैं। उस बंदे ने तो जैसे आपने जो है वो तजजिया सुबह से लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे लोग थक गए हैं। बस कर दो अब लड़ाई की बातें। सारे लोग हल्के टॉपिक इशू पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं। आप लोग सुबह से लड़ाइयाँ लेकर आए हुए हो, बस बंद हो गई मैं लड़ाइयाँ। तुम्हें अपना तजर्बा दसा। मैं सॉरी कर ले पहले, सॉरी कर ले। छोटा बच्चा है इसलिए आपने स्टार्ट किया, आपने उसको गाली चलो दी जी, है। मैं सॉरी कर लेता हूँ। कोई नहीं, ब्याबानी सॉरी साहब, कर लो ब्याबानी साहब यार। सॉरी करते ओके, हैं। ओके, यार कोई गल नहीं, हो गई बस, sorry, बात sorry। खत्म हो गई। यार बात एक मिनट खड़ो तो सही यार। सॉरी कर ले ब्याबानी, वो छोटा बच्चा है। कर ले। ओके जी, ओके जी, छोटे बच्चा बच्चों सॉरी। से सॉरी करनी चाहिए बुजुर्गों बात को। देखो ना कितनी मेरा- अच्छी हुई, sorry। बुजुर्गों को ही सॉरी करनी चाहिए। चलो नहीं, ठीक उन्होंने है। गाली दी है बटर उन्होंने। चलो अब बात करें जी ब्याबानी साहब, आपने सॉरी कर ली है, ठीक हाँ ठीक जी, है। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਆਨਾ ਵਾਂ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ 3-4 ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। चलते हैं जिस ब्राड पे जाते हैं। अगर आपको किसी ने गाली दी ना तो मैं नहीं हर नहीं, अब गाली मैं का जाना ही नहीं। 100 डॉलर मैंने ये मैं फैसला हर किया गाली कि का मैंने- $100 दूंगा, हर गाली का $100 सबर दूंगा। साहब बस खत्म हो गई। अब अच्छी अच्छी बात करें, अच्छी अच्छी बात करें। इनको बताएं कि आपका रिश्ता बड़ी अच्छी मैं तरह आपको हो। बताऊं, मैं आपको अपना एक बता देता हूँ, एक इंस्टेंस बता देता हूँ। एक है मुरब्बी है, शायद वो मसरूर अहमद नाम है उसका, ठीक है। चलो एक गाना लाता हुसैनी साहब ने, वही सुनो।
चमन के फूल है सारे, एक गगन के तारे, एक गगन के तारे, एक समंदर में गिरते सब दरियाओं की धारे, सब दरियाओं की धारे। जुदा जुदा है तेरी सरगम जी बिस्मिल्लाह। वालेकुम सनी भाई। जी वालेकुम सलाम। की हाल है तुम तक किस तरह ने? अल्लाह का करम है, मैं काफी देर बाद सलाम कर ली, चुप करके बैठे हैं। हुसैनी साहब सॉरी, मैं जरा थोड़ा ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਖਲਿਸ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੈ ਵੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ है। जल्दी आ जाए सर, एक मैं दरखास्त करना चाह रहा, अगर तुम मान लो। शाह साहब फरमाओ। मैं 10 दरखास्त ही करनी है, मान जाओ तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਭਿਜਵਾ ਕੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੈਯਦ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੋਏ ਜਿਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਦਰ ਕਰਦੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੀਕਸ਼ਾ ਅਕਲ ਦੇ ਲਾਗੋ ਦੀ ਲੰਗੀ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਅਜੀਬ ਬੜੀ ਮਸਤਕਲੀ ਟਾਈਮ ਲਓ ਜੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਫਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਫਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਨਾਟੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ ਪਰਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਫਾੜ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ? ਇਸਲਾਹ ਫਰਮਾਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੋ ਗਈ ਇਸਲਾਹ ਜਿੰਨੀ ਕੋਣੀ ਜੀ ਬਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਦੁਖੜੇ ਫੋਲਣੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਫੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਫੋਲਣ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਕੀ ਫੋਲਣ ਦੇ? ਬਿਆਬਾਨੀ साहब जो है ना वो उसूल मुनाजरा नहीं सीखते। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਗਿਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਸਰਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਫਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤਗਫਾਰ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸਰਦਰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੈਯਦ ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਸਿਖਾਉਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਬਲਿਕ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੋਏ ਫਰੀਕ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦੋਏ ਡੰਡੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੰਮ ਮਾਮਲਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਤਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਲ में ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋੜੀਆਂ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵਫਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵਫਾਤ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੱਲ? ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੀ ਨਾ ਖਤਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਦੇ, ਇਲਮੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ।
ਜਾ ਇਹ ਹੁਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਇਲਮੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਜਾ ਮੈਂ ਅਸਲ ਇਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਬੀਬੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਬੜੀ ਹਯਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਲਾਕ ਬਰਾੜ ਲਾ ਦੇ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਮੈਂ ਦੀ, ਅਰਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਵੋ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਘਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਕਾਏ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਸ਼ਾਹ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸਣ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਕਰੇ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਿਓ, ਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਦੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਣਾਉਣ ਸੁਣਿਓ ਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ਾਹ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਕਰਨ ਅਰਜ਼ ਦੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਓ ਬੰਦਾ ਕੋਈ। ਚੌਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਭਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੈ। ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫੇਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਨਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਇਕਰਾਰੀ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਇਹ ਖਤਮ। ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਤਲਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਕੋਈ ਜੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸੋ ਕਰ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਦੂਜੇ ਰਸੂਲ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ਰ ਰਸੂਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਖੁਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੱਸਿਆ ਤਬਾਰਕ व ਰਸੂਲ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਸੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜੋ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੀਮ ਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਬੋਲ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲਓ ਨਾ। ਸਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮਿਊਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ? ਕੁਰਾਨ ਹੁਣ ਕਰੀਮ ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ 2 ਕਰੀਮ ਦੇ ਮਿੰਟ, ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਬੜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮਰ ਲਾ ਦੱਸਿਆ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ, ਟਾਈਮਰ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਸੁਣਦੀ ਰਹੇ। ਲੰਮੀ ਤਕਰੀਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਤਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਬੂਵਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਸੂਰਤ ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਭਰਾਵਾ। ਓਕੇ ਟੇਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ। ਕਿਤੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਔਰ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਨ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਿੱਥੇ ਰਸੂਲ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਕਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਨਾ ਇਹਦੇ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਨਾ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਨ ਲਾ ਨਬੀ ਬਾਦ।
ਆਪਣਾ ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਉਹ? ਹੈਲੋ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾ ਨਬੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸੌਰੀ, ਰਹੀ ਮੈਂ ਹੈ। ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲੀਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅਤੀਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਰ, ਬੇਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ। ਬੇਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਕਟੇਲ ਨਾ ਬਾਅਦ ਬਣਾਓ, ਕਾਕਟੇਲ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਸੈयद ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ, ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ੂਮ ਆਏਗਾ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਾਬੂ ਜਾਣਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਫਾਸਟ ਜ਼ੂਮ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਏ। ਨਬੂਵਤ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਨਬੂਵਤ। ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਯਾਨੀ ਖਤਮ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਾਦੀਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਅਹਾਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਜੀ, ਦੱਸੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਅਹਾਦੀਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਹਾਦੀਸ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਨਾ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਅਹਾਦੀਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਲਮ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਸੂਰਤ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ 40, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਸਫੀਉल्लाह ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬੂ ਜਾਨਾ ਯਾਰ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਤੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਦਾਅਵਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਆ ਵੇਖੋ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਯਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰ। ਮੈਂ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੀਦੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਿ ਕੀਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ? ਆਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੀਦੇ ਦੀ ਆਪ ਤਹਕੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਆਲਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਰਸੂਲullah ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ। ਕੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ? ਅਨਾ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਨ ਲਾ ਨਬੀ ਬਾਦ, ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਮੁਹਤਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਆ ਤਸ਼ਰੀਹ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸੇ ਫਿਰੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ। ਬਈ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਬਾਅਦੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਲਿਆਓ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ, ਕੱਢੋ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਮੌਲਵੀ। ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਸੁਣ ਦੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ? ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਆ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਸੈਨੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਜਾਣੇ ਆ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਕਦੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਕਲਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਲਾਮ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਰਹੇ ਵੀ ਨੇ ਤੁਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਣ ਨਾ ਪਹਿਲੂ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਜੇ ਦੱਸਣ ਕਲਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਮਿਊਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਇਤ ਦੱਸ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਦਿਓ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਲੈ ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਾਬ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਸੂਰਤ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਤ 40 ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆਲਮ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸਮ ਹੈ ਵੀ ਨਨੋਤਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਰਹੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਸਮ ਨਨੋਤਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਸਮ ਨਨੋਤਵੀ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅਤੀਕ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਯਦ ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸੈਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕਾਸਮ ਤਰਜਮਾ ਨਨੋਤਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਊਟ ਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਐਸੇ ਮੈਂ ਆਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਸਮ ਨਨੋਤਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਸਿਮ ਨਨੋਤਵੀ ਕੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉੱਚਾ ਬੰਦਾ ਕਾਸਿਮ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਨੋਤਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨੀ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨਨੋਤਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਸਮ ਨਨੋਤਵੀ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ ਕਰੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਸਮ ਬੜੀ ਨਨੋਤਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਊਟ ਇਹਦੇ ਲਾ ਲਓ ਬਾਰੇ ਚ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਮਿਊਟ ਕੀਤੀ ਲਾ ਹੈ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਯਾਰ ਕਾਸਮ ਗੱਲ ਨਨੋਤਵੀ ਸੁਣ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਓ ਫੇਰ ਕਾਸਮ ਨਨੋਤਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਮਸਲਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਾਸਿਮ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਨਨੋਤਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾ ਮੇਰੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਠਹਿਰਿਓ। ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਵੇਂ ਠਹਿਰਿਓ ਰਲ ਕੇ ਆਜੋ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਆਜੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸੁਣਨਾ ਦਿਓ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੂ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਸਿਮ ਨਨੋਤਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਛੱਡਿਓ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੁਸੈਨ ਇਤਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੈਣੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਹੁਸੈਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਨਾਨੂਤਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕੀ ਮੌਲਵੀ ਉਹ ਮੋ ਕੀਤੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਦੱਸੋ ਅਹਿਮਦ ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਪ ਮੇਰੇ ਕੱਢਣਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਮੇਰੀ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਕਰ ਜੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਰੋ 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 ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਨਾਨੂਤਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹੁਜਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਸਿਆਣਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਯਾਰ ਹੁਜਤ ਕਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਵੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਲਮ ਆ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਏ ਕਿ ਸੂਰਤ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਤ 40 ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਠੀਕ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤਰਜਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਬੂਵਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੂਰਤ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਆਇਤ 40 ਚ ਬੜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਬੂਵਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਝੂਠ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਤਰਜਮਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਇਹ ਬੋਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਏ ਉਹ ਠੀਕ ਏ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਅੱਛਾ ਝੂਠ ਅੱਛਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲਿਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੈ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਯਾਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੱਸਣ ਖਤਮ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਗਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੁਣੋ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਸੁਣੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਸੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਯਹੂਦ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦੂਜੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਪੋਲੇ ਨਾਲ ਪੋਲਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਂਝ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ
ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਯਹੂਦੀ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਮਫਹੂਮਨ ਮੁਤਲਕ ਫਰਮਾਇਆ? ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ? ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕੀ ਗੈਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ? ਠੀਕ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਫਹੂਮਨ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਤੇ ਮਫਹੂਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮਫਹੂਮਨ ਮਫਹੂਮਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਫਹੂਮਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ਨ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਮਫਹੂਮਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਸੈਨ ਠੀਕ ਸਾਹਿਬ। ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦ ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੂਰਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਦਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਗੱਲ, ਗਲਤ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਬਿਆਨੀ ਪੈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੱਗ ਪਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਡਈ ਕਾਲੇ ਹੈ। ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ। ਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਜਾਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਦਜਾਲੀ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦਜਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਵਾਲਾ ਦਜਾਲੀ ਕੰਮ, ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਇਹ ਦੱਸ ਕਰਨਾ, ਦਿਓ ਬਈ ਧੋਖਾ ਇਸ ਦਹੀ ਸੂਰਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਇਤ ਦਜਾਲੀ 40 ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ। ਤਰਜਮਾ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਧੋਖਾ ਬੜੇ ਦਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਵਾਲਾ ਦਵੋ ਭਾਈ ਯਹੂਦੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਯਾਰ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਹਵਾਲਾ ਯਹੂਦੀ ਦਵੋ ਦਾ ਨਾ। ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਅਪਣਾਓ, ਯਹੂਦੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣੇ ਸੂਰਤ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲ ਚ ਅਜ਼ਾਬ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਇਤ 40 ਚ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਬੂਵਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਕਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਦਵੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਲਓ, ਕਰਨੀ। ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ। ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਦਵੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਸੁਣਾ? ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਵੋ। ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਸੂਰਤ ਦਵੋ, ਛੇਤੀ ਅਜ਼ਾਬ ਕਰੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਖੋਲ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਦਵੋ ਦਵੋ, ਹਵਾਲਾ ਕੱਢੋ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु मारो वस्सलाम मौलवी कड्डो। गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद मौलवी साहब ਦੀ ਕਿਤਾਬ और मौलवी नहीं सुनाया वो अल्लाह दे ਤਫਸੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ नबी ਖੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ हाँ ਲਿਖ दो ਰਹੇ ਨੇ। हवाला ਸੂਰਤ हवाला ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ दवो ਤਰਜਮਾ हवाला दवो। ਉਹ ਸੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ की हवाला दे दिता जे? ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਫਸੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ किताब ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ दसो। ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ। कोई उन्हें तफसीर ਉਹਨੂੰ कीती नहीं ਉਹਦੇ है। ਵਿੱਚ झूठ ਲਿਖੋ बोलन ਕਿ दे, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੂਰਤ ਅਜ਼ਾਬ झूठ ਦਾ। बोलन दे, कोई उन्हें तफसीर नहीं कीती है। ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ। की सिलसिला ਹੁਣ ਜੇ बंद? ਤੁਸੀਂ